Yeah, good evening. In the last class, we have learnt about AC generator, single phase AC generator. I forgot to show you the video. Actually, if it is visual, it will be easy for you to understand. Okay, so just view that video and then go back to the next part, that is AD currents, right? So just to view that, as I told you already, the armature, which is in the form of a rectangular coil, which has got a number of turns, right? Here I'll show you with one single turn, which will rotate in this between the magnetic field, so that how it is producing the current we will see. Now you can see the diagram here. This Ns is the powerful electromagnet, right? Powerful magnet. In between that, you can see that this is the armature, right? Actually, this is for demonstration purpose. I've already showed you in the last class how the armature will be, which has got a number of turns, which will be placed in a soft iron core, isn't it? Here I have shown only one piece of coil, which is going to rotate. And last class we have learned that we are going to rotate in the anti-clockwise direction. Okay, so if it is rotating, how it is going to produce the AC current, we will see now. Now you can see that as it moves down, as the orientation changes from 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360 again, you can see that how the sine wave is created here. In the beginning, for example, look at this first diagram. This coil is, the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. You can see that this is the magnetic field, this is the plane of the coil. Okay, so the normal to this plane of coil is along the direction of magnetic field. If angle between the normal and the magnetic field is 0. There is no EMF. EMF is 0. NBA sin theta, if you say sin 0, angle is the EMF is 0. So as it is rotating, now suppose if you just look at this, if it is say rotating at an angle, for example, look at this one. Now here you can see the coil is the plane. This is the plane of the coil so long. The plane in which the coil is placed. If in the plane of the coil is along the direction of magnetic field, yeah, in the magnetic field in the direction, the plane of the coil is also in the same direction. Ana, what is normal to this plane of the coil? This is normal to the plane of the coil. But in the normal, in the direction of magnetic field, 90 degree. So the theta becomes 90. Omega t becomes pi by 2. 90 degree is pi by 2. Now sin omega t, sin 90 is 1. You can see the EMF is created here. So the EMF will be maximum. That is E naught, maximum value of EMF. So this is how it will be keep on generating the EMF like this. It will be keep on rotating, and if the rotation is continuous, it will keep on producing the induced current, which is externally connected through this slip rings and carbon brushes. These are the slip rings and carbon brushes. Now how the direction is changed. Either B1, either B2. In the first position, the current will flow from B1 to B2. In the second, what will happen? It will be flowing from B2 to B1. In the mati rotate the EMF is produced, so that we can see how the sine wave is created. Right? Sine 0, sine 90, sine 180 in both over half cycle mudiyudhu. Adhe mari no half cycle. Adhe mari sine wave pandradanaala it is called sinusoidal in nature. So this is the example for single phase. Adhe mari three phase it is oriented with 120 degree difference. So each EMF is lagging behind the first one by 120 degree. So the mari in the single phase AC generator is working. Now we'll move on to the next topic, which is eddy current. This is one of the important and interesting concept. ஏன்னா இது ஜெனரலா நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எட்டி கரண்ட், பட் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது எப்படி யூஸ் ஆகுது நமக்கு தெரியாது. அதனால we are not aware of that. Right? I remember the name, the great scientist Foucault. He only observed in the year 1895. என்ன சொல்றாருன்னா,
ஒரு mass of metal, ஒரு metal piece இருக்கு வச்சுக்கோங்க. அந்த metal piece வந்து freely swinging அப்படி ஓடிட்டு இருக்கு. அதாவது it is swingingனா தெரியும் உங்களுக்கு. அதாவது பெண்டுலம் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கு. Between the magnetic field. ஒரு permanent magnetic field நடுவுல ஒரு metal piece மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. அல்லது metal piece வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு. stationary metal piece தொங்கிட்டு இருக்கு. இந்த magnetic field என்ன பண்ணுது? It is keep on changing. இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ்லயும் என்ன ஆகுதுன்னா a current, an induced current is flowing in the metal in a form of closed loops resembling eddies in a whirlpool. whirlpoolனா தெரியும் உங்களுக்கு. eddies in whirlpool அப்படின்னா ஒரு நீர் சுழற்சி இருக்குல்ல, ஒரு குளத்துல வந்து கல்லு போட்டீங்களா எப்படி வருது, அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டா வருது இல்லையா, வேவ்ஸ் மாதிரி. அந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல என்ன பண்ணுது, இந்த induced current flow ஆகும். Right? Why this current is called eddy current? Because it is like a circles, eddies னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி circle வருது இல்லையா, அது மாதிரி வரது பேர் eddies னு சொல்லுவாங்க. So that is why it is called the eddy current. And the direction is also given by as per Lenz's law. Right? Lenz's law தெரியும் நமக்கு. It is flowing in such a direction that it opposes the cause or that is producing it, isn't it? Change or cause that produces in பாத்துருக்கோம் இல்லையா. அதே மாதிரி இந்த கரண்ட் கூட என்ன பண்ணும், இந்த சேஞ்ச் வருது இல்லையா, எந்த சேஞ்ச் வருது, இந்த மெட்டல் பிளேஸ் வந்து ஆசிலேட் ஆகுதோ இல்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா, இதை எதிர்க்கிற மாதிரி தான் என்ன பண்ணும், இந்த எட்டி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். சோ அதனால இந்த பாயிண்ட் தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் எட்டி கரண்ட்னா, when a mass of metal moves in a magnetic field or when a magnetic field through a stationary mass of metal is altered, induced current is produced in a metal. This induced current flows in the metal in a form of closed loop resembling eddies or whirlpool. That is why it is called a eddy current. So the direction is given by Lenz's law. Very rarely asked 3 mark question. 3 marks la what are eddy currents கேட்டா இந்த பாயிண்ட் நீங்க எழுதணும். Okay? So now let us imagine எப்படி அது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினு பார்க்கலாம். You can see that this is the conductor, metal piece னு சொன்னோம் இல்லையா, இதான் metal piece, right? In a form of a disc or a metal plate அப்படினு சொல்லலாம், right? இது என்ன பண்ணுது, swinging சொன்னோம் இல்லையா, movement, oscillating or swinging between the powerful poles of a magnet. இந்த ரெண்டு magnet கூட அப்படியே swing ஆகும். So eddy current எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க, இங்க பார்க்கலாம் நீங்க. இந்த மாதிரி தான் whirlpool அல்ல eddies சொன்னோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி wave forms மாதிரி நடுவுல என்ன ஆகுது, அப்படியே ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கு. And which is opposing the motion. ஏன்னா இந்த இது ஸ்விங் ஆகிறதுனால தான் இந்த எட்டி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகலையா, அதனால என்ன பண்ணும், இந்த எட்டி கரண்ட் வந்து இந்த ஸ்விங்கிங் மூவ்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ற மாதிரி அந்த டைரக்ஷன்ல ஓடும். ஆர் அதர்வைஸ் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால வருதுன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்போஸ் பண்ற மாதிரி என்ன பண்ணும், இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் தி எட்டி கரண்ட் வில் பி ஃப்ளோயிங், ரைட்? சோ தட் அப்போ ஆப்போசிட்டா போகும்போது டெஃபினட்டா என்ன ஆகும், அந்த கரண்ட் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகி இந்த மூவ்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அப்போ ஒரு சர்டன் செகண்ட்ஸ், ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும், இந்த மூவ் ஆயிட்டு இருக்க ஸ்விங் ஆயிட்டு இருக்க அந்த மெட்டல் பிளேட் வில் கம் டு ரெஸ்ட். சடனா என்ன பண்ணும், கம் டு ரெஸ்ட். சோ ஏன் ரெஸ்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னா, அக்கார்டிங் டு லென்ஸஸ் லா இந்த மூவ்மெண்ட் தான் அந்த எட்டி கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுனால, அந்த எட்டி கரண்ட் வந்து இந்த மூவ்மெண்ட் அப்போஸ் பண்ற மாதிரி மூவ் பண்றதுனால, ஃப்ளோ ஆறதுனால திஸ் மெட்டல் பிளேட் வில் கம் டு ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நவ சப்போஸ் இஃப் த மெட்டாலிக் பிளேட் ஹஸ் காட் ஹோல்ஸ், ஏன்னா இந்த மாதிரி எட்டி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகி இந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணது இல்லையா, அதுல என்ன பண்ணாங்க, த கிரேட் சயின்டிஸ்ட் தே ஆல்வேஸ் திங்க் இன் அ டிஃபரெண்ட் வே, இன்க்விசிட்டிவ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு, ஏன் இப்படி வருது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அதுல ஹோல் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தாங்க. இந்த மெட்டல் பிளேட்ல நிறைய ஹோல்ஸ் போட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு. அப்ப என்ன ஆச்சு, த எஃபெக்ட் ஆஃப் எட்டி கரண்ட்ஸ் கிரேட்லி ரெடியூஸ்ட். ஹோல் போட்டோன்னு என்ன ஆச்சு, அது அந்த எட்டி கரண்டோட எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வந்துச்சு. And the plate starts swinging freely inside the field. And the effect இல்லாம ஆட ஆரம்பிச்சு. So eddy current can be minimized by using a thin laminated sheets instead of solid metal. அதே மாதிரி அகைன் என்ன பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி சாலிட் மெட்டல் எடுக்காம நிறைய லேமினேட்டட் ஷீட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. அது யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, எட்டி கரண்ட் எஃபெக்ட் வந்து குறையுது. எதுக்காக சார் குறைக்கலாம் அப்படின்னா, சம் பிளேசஸ் இந்த எட்டி கரண்ட்ல வந்து அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. இன் சம் பிளேசஸ் இட் வில் பி resulting in energy loss, unwanted and undesirable சொல்லுவாங்க. அதனால இது எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அதே சமயத்துல இது எப்படி மினிமைஸ் பண்றது ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ரைட். நவ
இப்போ I said that this eddy current has got a lot of advantages, isn't it? So let us see the first advantage. This is another 5-mark question. Applications of eddy current அப்படினு கேட்பாங்க. Important 5-mark question. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. What are the applications of eddy currents? 5 points இருக்கு. 5 points இருக்கு, 5 marks. So let us see the first point. It is called a deadbeat galvanometer. Deadbeat galvanometer. நம்ம galvanometerனா தெரியும் நமக்கு. Moving coil galvanometer எல்லாம் பார்த்திருக்கோம், isn't it? Generally galvanometer is an instrument for measuring the current, isn't it? Now in the galvanometer, when the current is passed through a galvanometer, என்ன பண்ணுது? Moving coil galvanometer பார்த்திருக்கோம். A coil is oscillating about the mean position before it comes to rest. இல்லையா? ஒரு question கூட பார்த்திருக்கோம். Why phosphor bronze wire is used as a suspension wire in the moving coil galvanometer எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். ஏன்னா அது வந்து it is producing small couple per unit twist அப்படிலாம் படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி அந்த ஆசிலேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? the coil oscillate about the mean position before it comes to rest. அப்படியே ஆசிலேட் ஆயிட்டே இருக்கும். பட் அது ஆசிலேட் ஆகி முடிகிற வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியாது? நம்மளால அந்த ரீடிங் எடுக்க முடியாது. ஆனா to bring the coil to rest immediately என்ன பண்றாங்க? the coil is wound on a metallic frame. ஏன் அப்படின்னா இந்த மெட்டாலிக் ஃப்ரேம் வந்து இந்த மேக்னெட்டுக்குள்ள ஆசிலேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? எட்டி கரண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப எட்டி கரண்ட் ஃபார்ம் ஆனா என்ன ஆகும்? அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போயிட்டு மூவ்மெண்ட் உடனே ஸ்டாப் பண்ணிடும். அதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்க? இந்த காயில் வந்து இட் இஸ் வவுண்ட் ஆன் a metallic frame. சோ அப்படி காயில வவுண்ட் பண்ண பிறகு இந்த காயில் இஸ் ஆசிலேட்டிங் என்ன பண்ணுது? டக்குன்னு ஸ்டாப் ஆயிடுது. அப்படி கரண்ட் உள்ள போனோம்னா என்ன பண்ணும்? அந்த காயில் மூவ்மெண்ட் டக்குன்னு அரெஸ்ட் ஆயிட்டு நமக்கு ஈஸியா ரீடிங் கிடைக்கும். சோ this in turn enables the coil to attain its equilibrium. அந்த ஸ்டாப்பிங் பொசிஷன் சொல்றோம் இல்லையா? அது that is called equilibrium position. Almost immediately or instantly. நம்ம எப்படி அந்த கரண்ட் பாஸ் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுது? டக்குன்னு அது இமிடியேட்டா என்ன பண்ணுது? அந்த ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷனுக்கு வருது. இந்த மாதிரி இமிடியேட்டா இந்த ஆசிலேஷன்ஸ் ஸ்டாப் ஆகி ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷனுக்கு வரதுனால we say that the oscillations are dying out. அப்படி டை ஆறதுனால we call it as deadbeat galvanometer அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் deadbeat அப்படின்னா அந்த பீட் அப்படின்னா ஆசிலேஷன் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு இல்லையா? அது சடனா அரெஸ்ட் ஆறதுனால we call it as deadbeat galvanometer. So the deadbeat galvanometerல how this eddy current is playing a vital role அப்படினு பார்த்தோம். This is the first application of eddy current. The secondல பாத்தீங்கன்னா induction furnace அப்படினு சொல்லுவாங்க. furnace அப்படினா தெரியும் நமக்கு. furnaceனா nothing but நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்ற கடாய் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் furnace. If it is bigger in size we call it as bigger furnace. That is industrial க்கு யூஸ் பண்றது. furnace அப்படினு சொல்லுவாங்க. Right? இந்த இண்டக்ஷன் ஃபர்னஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய ஸ்டீல் ஃபேக்டரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அயன் ஸ்டீல் இதெல்லாம் மோல்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அது இட் ஹாஸ் டு பி மெல்டட் அட் a very high temperature. in terms of 3000 4000 டிகிரி சென்டிகிரேட்லாம் அந்த மெட்டலை உருக்கி என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த மோல்ட் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? நிறைய என்ஜின் பார்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றதுக்குலாம் they will use this induction furnace. இதுக்கு இந்த high temperature can be produced by generating eddy currents. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் according to third lessonல படிச்சிருக்கோம். Whenever current flows through a conductor என்ன ஆகுது? some amount of energy is utilized and some amount of energy is wasted as heat energy இல்லையா? அந்த heat energy create பண்ண மாதிரி இங்க என்ன பண்ணுது? இந்த induction furnaceல eddy current is producing a high degree of temperature. And this metal to be melted, it is placed in the varying magnetic field of high frequency. ஏன்னா மெட்டல்ன்றது என்ன ஆகுது? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நடுவுல மெட்டல் வச்சா என்ன ஆகும்? அது எடி கரண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அதே கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றோம்? நம்ம உருக்க வேண்டிய அந்த மெட்டல் என்ன பண்றாங்க? ரெண்டு மேக்னெட்டுக்கு நடுவுல ஹை பவர்ஃபுல் மேக்னெட்டுக்கு நடுவுல வச்சு அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து வேரி ஆயிட்டே இருக்க மாதிரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சில வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். அப்படி வேரி ஆகும்போது என்ன ஆகுது? இந்த மெட்டல்ல எடி கரண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஹீட் கிரியேட் ஆகி அந்த அப்படியே அந்த மெட்டல் என்ன பண்ணுது? மெல்ட் ஆயிடுது. இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகி என்ன பண்ணலாம்? இட் கேன் பி யூஸ் டு ஃபார்ம் எனி மோல்ட். சோ இந்த அளவுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? நம்ம எடி கரண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். This is the important second use of this eddy current. And the third one is the induction motor. ஏன் இங்க இண்டக்ஷன் ஃபர்னாஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார்னு சொல்றோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா இன்டியூஸ்டு கரண்ட் யூஸ் பண்றோம் இங்க. அந்த எடி கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ் பண்றதுனால வரதுனால இது பேரே வந்து என்ன பண்றோம்? இண்டக்ஷன் மோட்டார் இண்டக்ஷன் ஃபர்னாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க அடுத்த தேர்ட் யூஸ் பாத்தீங்கன்னா this eddy currents are produced in metallic cylinder called rotor. இந்த மாதிரி பாத்துக்கோங்க இல்லையா? this is called rotor ன்னு சொல்லுவாங்க. right?
and this when it is placed in a rotating magnetic field என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ரோட்டரை வந்து இந்த மாதிரி காயில் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த காயில் உள்ள வைக்கும்போது என்ன ஆகுது, இது இந்த காயில் தான் இட் இஸ் a temporary that is electromagnet. கரண்ட் போகும்போது என்ன ஆகும், இது மேக்னெட்டா மாறிடும். இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ள வைக்கிறாங்க. இப்போ இதுல வேரியிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்தா என்ன ஆகும், இந்த காயில் இருக்கு இல்லையா, இது என்ன பண்ணும், ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ரைட். சோ இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் எட்டி கரண்ட். இந்த இதுல என்ன பண்ணுது, எட்டி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் we know that it will flow in such a direction it is opposing the magnetic field, change in the magnetic field. அப்ப இந்த எட்டி கரண்ட் வாட் என்ன பண்ணும், இனிஷியலா இந்த மோஷன் பிட்வீன் த ரோட்டர் அண்ட் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட வந்து ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஆனா as the magnetic field continues to rotate என்ன ஆகும், இந்த சிலிண்டர் வந்து ஸ்டார்ட் ரொட்டேட்டிங் ஃபர்தர். ரைட். புரியுதா? இப்போ இந்த காயில் தான், இதுதான் காயில். இந்த காயில் தான் என்ன பண்ணுது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட கிரியேட் பண்ணுது. இப்போ இந்த ரோட்டரை உள்ள வைக்கும்போது கரண்ட் இது உள்ள போகும்போது என்ன ஆகுது, நம்ம ஃபேன் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஃபேன் கூட என்னது இண்டக்ஷன் மோட்டார் தான் இது. இப்போ கரண்ட் ஆன் பண்ண உடனே இந்த கரண்ட் இந்த காயில ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் எ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த ரோட்டரை உள்ள வைக்கும்போது என்ன ஆகும், இந்த ரோட்டர்லயே இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது இந்த மோஷன் பிட்வீன் திஸ் ரோட்டர் அந்த காயில் ரெண்டும் என்ன பண்ணும், இனிஷியல் அப்போஸ் பண்ணும். ஆனா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்சஸ் கண்டினியூ ஆகும்போது என்ன ஆகுது, இந்த ரோட்டர் ஸ்டார்ட் மூவிங் ஃபாஸ்டர். இந்த ரோட்டர் கூட தான் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம லீவ்ஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணிருப்போம், ஃபேனோட லீவ்ஸ் அட்டாச் பண்ணிருப்போம். சோ ஃபேனும் ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே. சோ அந்த ஃபேன்ல யூஸ் பண்ற மோட்டார் பேர் என்னதுன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆர் இண்டக்ஷன் மோட்டார்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் ஃபேன்ஸ் ஆர் எட்டி கரண்ட் பிரின்சிபல் இஸ் யூஸ்ட் இன் fans அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது மல்டிபிள் சாய்ஸ், sometimes they may ask. So this is the third point about the application of induction motors. The next important interesting concept is that electromagnetic brake. நம்ம பைக்ல யூஸ் பண்றோம்ல டிஸ்க் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது nothing but it is working on the principle of eddy current. என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, a metallic drum is coupled to the wheels of the train. For example, instead of bike we will take an example of train because we know that how much power it is generating. Train engine லாம் பாத்தீங்கன்னா we cannot believe that it is producing it has got a power of 5000 horsepower. ஒரு 5000 குதிரைக்கு இருக்க பவர் என்னவோ அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் என்ஜினுக்கு இருக்கு. ஈவன் இட் இஸ் வேரியிங் ஃப்ரம் 5000 10,000 நம்ம எல்லாம் வந்துருச்சு. நம்ம வச்சிருக்க ஆர்டினரி ஒரு பைக் பாத்தீங்கன்னா இதுல half HP தான் இருக்கும், அவ்வளவுதான் பவர் இருக்கும். ஆனா இந்த ட்ரெயின்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5000 HP, அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு 5000 குதிரை ஒரே நேரத்தில் அடக்கணும்னா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது. சோ அந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா, we cannot put hand brake or leg brake அதெல்லாம் போட்டுலாம் எவ்வளவு பெரிய சூப்பர்மேன் வந்தா எகிரி குச்சா கூட என்ன பண்ண முடியாது, அதை நிறுத்த முடியாது, அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். சினிமால தான் பார்க்கலாம், ஸ்பைடர் மேன்லாம் ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி வந்து நிறுத்ததெல்லாம், பட் பிராக்டிகலி இட் இஸ் இம்பாசிபிள். சோ அந்த மாதிரி இடத்துல என்ன பண்றாங்க, இந்த ஒரு சின்ன கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி how easily they are stopping the train, let us see. இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, இங்க பார்க்கலாம் நீங்க இந்த ட்ரெயினுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மெட்டாலிக் பிளேட் இருக்கு பாருங்க, ட்ரம். ரைட். இந்த மெட்டாலிக் பிளேட் இதுதான் மேக்னெட், எலக்ட்ரோ மேக்னெட். இங்க கூட பார்க்கலாம் இந்த டிஸ்க் பிரேக்ல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மெட்டாலிக் பிரேக், மெட்டாலிக் பிளேட், இது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட். ரைட். சோ when the drum rotates, the drum இருக்குல்ல, இது rotates along with the wheel when the train is in motion. ட்ரெயின் மூவ் பண்ணும்போது அந்த வீல் கூட ஒரு ட்ரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ட்ரம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் if the driver applies a brake, டிரைவர் பிரேக் அப்ளை பண்றாருன்னா நம்ம பஸ்ல இருக்க மாதிரி ஏரிலாம் மிதிக்க மாட்டார் ட்ரெயின்ல. ஒரு சிம்பிளா ஒரு லிவர் இருக்கும், அவ்வளவுதான். அந்த லிவரை பிடிச்சி இழுப்புற, அவ்வளவுதான். அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, a strong magnetic field is developed. கரண்ட் போய் என்ன பண்ணும், அந்த காயில் இருக்கும் அது உள்ள. இந்த இதில் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைக்ல கூட நம்ம பிரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த காயில கரண்ட் அப்ளை பண்ணும். அந்த காயில கரண்ட் அப்ளை பண்ணோம்னா இட் வில் பிகம் a magnet. அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டெவலப் ஆகும். இப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நடுவுல என்ன ஆகுது, நம்ம ஓடிட்டு இருக்க வீல் இருக்கு இல்லையா, பைக்கினுடைய வீலோ இல்ல இந்த ட்ரெயினுடைய வீலோ, அது மூவ்மெண்ட். இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, இப்போ மூவ்மெண்ட்ல இருக்க வீல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நடுவுல இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும், சடன்லி இட் வில் கம் டு ரெஸ்ட். இந்த பிகினிங்ல படிச்சோம் இல்லையா, ஃப்ரீலி ஸ்விங்கிங் ஒரு மெட்டல் பிளேட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நடுவுல இருந்தா என்ன ஆகும், டக்குன்னு அரெஸ்ட் ஆகி நிக்கும் இல்லையா. அது மாதிரி as soon as you apply the brake or in the train when the lever is pulled down, what will happen, eddy current form ஆகி சடனா என்ன பண்ணும், ட்ரெயின் வந்து it will come to rest. எவ்வளவு பெரிய சிம்பிள் கான்செப்ட், பட் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க. அந்த மாதிரிதான் எதுக்கு இங்க
டிஸ்க் பிரேக்ல ஹோல்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம பைக்ல வந்து சடனா அந்த மாதிரிலாம் பிரேக் அடிச்சா என்ன ஆகும், அப்படியே கவுந்தடிச்சு விழ வேண்டியதுதான். அதனால அந்த மூவ்மெண்ட் சடனா இல்லாம ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த எட்டி கரண்ட் குறைக்கணும். அதுக்காக தான் இங்க ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கு. So by drilling holes the eddy current effect is minimized னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த டிஸ்க் பிரேக்ல இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு அத எட்டி கரண்ட் கொஞ்சம் குறைச்சி, பட் பிரேக் வந்து ஏன்னா ஒரே ஒரு பைக் தானே, அது ஈஸியா ஸ்டாப் பண்ணலாம். பட் இந்த ட்ரெயின்ல வந்து அந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட முடியாது. ஏன்னா ட்ரெயினுடைய பவர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால அது சடனா ஸ்டாப் பண்றதுனால they are using the disc without holes. So இந்த அளவுக்கு this electromagnetic brakes are working based on eddy currents. Okay, the next one is the speedometer. இது கூட நம்ம யூஸ் பண்றோம் பைக்லாம். நமக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்காது. ஆனா அடிக்கடி நம்ம பாக்குறோம், சம்டைம்ஸ் அந்த பிரேக் அந்த ஸ்பீடோமீட்டர் கேபிள் கூட போயிடும், டேமேஜ் ஆயிடும், நம்ம மாத்திட்டு வருவோம். பட் இது வரைக்கும் +2க்கு வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு தெரியாது. பட் since you are going to learn this eddy current, you will easily understand this now. எப்படி பாருங்க, இந்த ஸ்பீடோமீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கும், பைக்கினுடைய மேல ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி a magnet is rotating according to the speed of the vehicle. எப்படி கீழே ஓடுது இல்லையா வண்டி வீல், அதுல இருந்து ஒரு கேபிள் என்ன பண்ணுவோம், அந்த கேபிள் உள்ள ஒரு வயர் இருக்கும், அந்த வயர் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். வண்டி எவ்வளவு ஸ்பீடா ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணும், அந்த வயர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். இந்த வயர் என்ன பண்ணும், மேல இருக்க ஸ்பீடோமீட்டர் உள்ள ஒரு மேக்னெட் இருக்கும், அந்த மேக்னெட்டுக்கு உள்ள என்ன பண்ணும், இது ஓடிட்டே இருக்கும். இந்த மேக்னெட் அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க, அந்த மேக்னெட் ஓடிட்டே இருக்கும். And inside that an aluminum cylinder or இப்ப drum சொன்னோம் இல்லையா, இந்த drum which is held in a position with the help of a hair spring. ஒரு hair spring சொல்லிருக்கேன் இல்லையா, பாத்திருப்பீங்க. hair spring எப்படி இருக்கும்னு பாத்திருப்பீங்க, எப்படி இருக்கும் ஏற்கனவே பாத்திருக்கோம் இந்த மூவிங் காயில் கேலோமீட்டர்ல. இதுக்கு பேர் தான் என்னது, hair spring. இப்படி இருக்கும், இது மாதிரி இருக்கும். ஓகே ரைட். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த மேக்னெட் வந்து ரொட்டேட் ஆகுதுல இன்சைட் அலுமினியம் ட்ரம். இந்த அலுமினியம் ட்ரம் எப்படி இருக்கும்னா, இந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணி ஒரு பொசிஷன்ல வச்சிருப்பாங்க. Now இந்த பைக் மூவ் ஆக என்ன ஆகும், இந்த மேக்னெட் ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா, அதுல என்ன ஆகும், இந்த எட்டி கரண்ட்ஸ் will be produced in the drum. So இந்த மாதிரி எட்டி கரண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆன என்ன ஆகும், it will oppose the motion of the rotating magnet. அப்ப என்ன ஆகும், அப்போஸ் பண்ணும்போது அந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகுது, அப்படி மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும் ஹேர் ஸ்ப்ரிங். அப்ப மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், எவ்வளவு ஸ்பீடா மூவ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங் வந்து எலாங்கேட் ஆகும். அப்படியே சப்போஸ் ரிமெம்பர் இப்படி இழுத்தா என்ன ஆகும், ஸ்ப்ரிங் வெளியில வரா மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதனால இந்த ட்ரம் மூவ் பண்ணும்போது இது அப்படியே இழுத்துட்டு வரும்போது இது கூட என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு பாயிண்டர் அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப எவ்வளவு ஸ்பீடா போறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன ஆகும், எட்டி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஹேர் ஸ்ப்ரிங் வந்து இது கூட அட்டாச் பண்ண நீடில் என்ன பண்ணும், மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப நம்ம எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போறோம் கிளியரா தெரியும். நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு பைக்ல பாருங்க, அந்த கீழே இருக்க ட்ரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ட்ரம்ல இருந்து ஸ்பீடோமீட்டர் கைட்டி பாத்தீங்கன்னா, அந்த வயரை கைட்டி பாத்தீங்கன்னா அது உள்ள ஒரு கேபிள் கொடுத்திருப்பாங்க. அதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு. இல்ல அந்த கேபிள உள்ள வச்சுட்டு, ரைட், அந்த உள்ள இருக்க கேபிள வச்சுட்டு வீல சுத்தினீங்கன்னா தெரியும், அந்த உள்ள இருக்க அந்த கேபிள் என்ன பண்ணும், ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். அந்த ரொட்டேஷன் என்ன ஆகுது, மேல இருக்க ஸ்பீடோமீட்டருக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த ட்ரம்லயும் அட்டாச் ஆயிருக்கும். ரைட், எப்போவாவது உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சுன்னா, இல்ல ஈவன் டியூரிங் ஹாஃப் இயர் ஹாலிடேஸ் இந்த மெக்கானிக் ஷாப்புக்கு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆன ஸ்பீடோமீட்டர் நிறைய இருக்கும். அது என்ன பண்ணலாம், எடுத்து பார்க்கலாம். நம்ம ஒரு கியூரியாசிட்டி தான், தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. அந்த கேபிள் வாங்கி பாருங்க, அந்த ஸ்பீடோமீட்டர் டேமேஜ் ஆன ஸ்பீடோமீட்டர் எடுத்து திறந்து பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. அப்போ தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு வைட்டல் திஸ் எட்டி கரண்ட் இஸ் பிளேயிங் இன் திஸ். ஓகே, சோ இந்த கான்செப்ட் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா வெஹிக்கிள்லயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்பீடோமீட்டருக்கு ஃபார் எனி டைப் ஆஃப் வெஹிக்கிள். சச் an interesting concept it is. So these are the 5 points regarding the eddy currents, applications of eddy currents. Okay, the next one is the a very lengthy topic, which is nothing but the transformer. Transformer அப்படினு பார்த்தோனே ஞாபகம் வரும் உங்களுக்கு, இங்கிலீஷ் படம் ஞாபகம் வரும், isn't it? Not that transformer, it is the electrical transformer. You can see that when you are answering this question, it's a 10 mark question. Remember that 10 mark questionல ஆன்சர் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா என்னன்னு எழுதணும், அதுக்கு ஒரு மார்க் இருக்கு. என்ன பிரின்சிபல், பேஸ்ட் ஆன் வாட் பிரின்சிபல் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு மார்க் இருக்கு. அதனால இந்த 2 மார்க்ஸ் என்ன பண்ணும், மிஸ் பண்ணாம இது எழுதணும். So what is a transformer? We know that it is an electrical device. What is it used for? For converting low alternating voltage to high alternating voltage.
Okay, so low voltage ல இருந்து high volt ஆவோ இல்ல high voltage low volt vice versa ன்னு சொல்றோம் பாருங்க. அப்படினா என்ன, இதுல இருந்து இதுவோ இல்ல அதுல இருந்து இதுவோ அந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்குறத என்ன பண்ணுவோம், vice versa அப்படி சொல்லுவாங்க. So what is transformer? Transformer is an electrical device used for converting low alternating voltage into high alternating voltage and vice versa. இது உங்களுக்கு புரியல ஞாபகம் இல்ல எக்ஸாம்ல அப்படினா again you can say and high alternating voltage to low alternating voltage அப்படினு சொல்லலாம். And remember என்ன யூஸ் பண்றோம் இங்கனா alternating யூஸ் பண்றோம் பாருங்க. ஓகே, அப்படி alternating யூஸ் பண்றதுனால ஏன் அப்படி யூஸ் பண்றோம்ன்றது தெரியும் நமக்கு படிக்கும்போது. ஆனா remember that it will not be used for direct voltage, direct current. DC ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை யூஸ் பண்ண முடியாது. So transformer works only on AC அப்படின்றது ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चन ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, so low alternating voltage to high alternating voltage and vice versa. And what is it doing? It transfers electric power from one circuit to another. Electric power என்ன பண்ணும், ஒரு சர்க்யூட்ல இன்னொரு சர்க்யூட்டுக்கு மாத்தி கொடுக்கும். ஓகே, but remember it cannot change the power. It cannot change, but it will transfer. ஒரு சர்க்யூட்ல இன்னொரு சர்க்யூட்டுக்கு மாத்தும். பட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வோல்டேஜ் மட்டும் என்ன பண்ணுது, சேஞ்ச் ஆகுது. லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ், ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் மாத்த முடியும். ரைட், அப்படி சேஞ்ச் ஆகுது. வோல்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ணதால என்ன ஆகும், பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது, எல்லாம் பார்க்கலாம். லேட்டர் வில் see. So இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் it is based on the principle of electromagnetic induction. Electromagnetic induction என்ன சொல்லுது, whenever there is a change in the EMF, whenever there is a change in the magnetic flux linked with one coil, an EMF is induced in the neighboring coil. படிச்சிருக்கோம் இல்லையா beginning, அந்த பிரின்சிபல் தான் இங்க பேஸ் பண்ணுது. அப்போ சேஞ்ச் in the magnetic flux எப்படி வரும், எப்படி வர முடியும், இங்க தான் அதுதான் சொல்றோம். ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் இருந்தா என்ன ஆகும், அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். கரண்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது, ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது EMF சேஞ்ச் ஆகுதுங்க. ரைட், அதனால தான் இங்க என்ன சொல்றோம், it is based on the principle of electromagnetic induction. Right, okay, என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். A transformer has got two important primary coil and a secondary coil. ரெண்டு காயில் இருக்கு அதுல. One is called a primary coil, the other one is called a secondary coil. Okay, and it is wound on a soft iron core. Soft iron core எதுக்கு அப்படின்னா already we have studied, it is to minimize the eddy currents. Minimize the eddy currents, we are using a laminated, the மாதிரி laminated iron core is used. Okay, right, now நம்ம என்ன மாத்த போறோமோ அதை என்ன பண்ணோம், பிரைமரி காயில்ல கொடுக்கணும். The AC input is applied across the primary coil. அதாவது ரெண்டு சொல்லுவாங்க, ஸ்டெப் அப் ஆர் ஸ்டெப் டவுன் சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம எடுக்க வேண்டிய வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா இல்ல டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம், அந்த வோல்டேஜ் என்ன பண்ணும், பிரைமரியில கொடுக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் இன்புட் வோல்டேஜ். இன்புட் ஏசி இன்புட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அந்த ஏசி இன்புட் எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சைன் வேவ் போட்டு இப்படி இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் இது வரைக்கும் நம்ம இனிமே யூஸ் பண்ற போற சிம்பிள். இதுதான் இன்புட் பவர். தட் இஸ் இன்புட் ஏசி வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட், ரெண்டுமே என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி சிம்பிள்ல யூஸ் பண்ணலாம். So AC input should be given to the primary coil. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, now the continuously varying current, ஏன்னா AC கரண்ட்னா என்ன ஆகும், டெஃபினட்டா என்ன ஆகும், மினிமம்ல மேக்ஸிமம், மேக்ஸிமம் மினிமம், நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் மினிமம் அப்படி வரதுனால இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு. So change in the current, நம்ம பிகினிங்ல பார்த்தோம் இல்லையா, when the plug is plugged, the current is starting from 0 to maximum. plug எடுக்கும்போது maximum to 0 அது மாதிரி சேஞ்ச் ஆறதுனால ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது, ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆனால EMF இன்டியூஸ் சொன்னோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்க ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் யூஸ் பண்றதுனால இந்த மாதிரி கரண்ட் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கிறதுனால it is producing a varying magnetic field in the primary coil. இந்த primary coilல change flux change ஆகுதுனா என்ன ஆகுது, there is a magnetic flux linked with the secondary coil is also changing. அதனால என்ன ஆகுது, the secondary coilல EMF is induced. Induced EMF is produced in the secondary coil. அதனால தான் என்ன சொல்றோம், இது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, நவ இப்ப ரெண்டு காயில் சொன்னோம் இல்லையா, EP and ES. என்னது, பிரைமரி காயில் அண்ட் செகண்டரி காயில். அதுல இன்டியூஸ்ட் EMF EP அப்படின்றத பிரைமரி காயில் வர EMF ன்னு சொல்லலாம். ES அப்படின்றத EMF in the secondary coil, induced in the secondary coil. அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் in the primary coil NP ன்னு வச்சுக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் in the secondary coil we call it as NS. Okay, now இந்த காயில் ரெண்டுமே ஒரே அயன் கோர்ல பைண்ட் பண்ணிருக்கு இல்லையா, அதனால
same flux link with the primary and secondary coil, the EMF induced per turn of the two coils will be same, right? ஏன்னா flux ரெண்டுத்துலயுமே சேஞ்ச் ஆகுது, ஒரே flux தான். அதனால என்ன ஆகும், ஒரு டர்னுக்கு எவ்வளவு காயில் வருதோ அது சேம் தான் இருக்கும். ஏன் சார் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்க. டெஃபினட்டா இங்க என்ன இருக்காது, பிரைமரி காயில் இருக்க வைண்டிங்கும் செகண்டரி காயில் இருக்க வைண்டிங் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸும் ஒன்னா இருக்காது. நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வேறுபடும். எப்படி வேறுபடும் அப்படின்னா, if you want to step up the current or step up the voltage, என்ன பண்ணணும், செகண்டரி காயில நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். if you want to step down அப்படின்னா பிரைமரி காயில அதிகமா இருக்கும், செகண்டரி காயில கம்மியா இருக்கும். ஆனா கூட நம்பர் ஆஃப் டர்ன் சேஞ்ச் ஆனாலும் ஒரு டர்னுக்கு எவ்வளவு EMF அது சேம் தான், அது சேஞ்ச் ஆகாது. அதனால இப்ப என்ன பண்ணலாம், EMF induced per turn கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி, total EMF in the primary coil divided by total number of turns in the primary coil. அது definitely will be equal to total amount of EMF in the secondary coil by total number of turns in the secondary coil. அது என்ன சொல்லுவோம், EMF induced per turn in the primary coil will be equal to EMF induced per turn in the secondary coil அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்ப ரீஷஃபிள் பண்ணுங்க. பண்ணா என்ன ஆகும், ES by EP is equal NS by NP. ஏன்னா EMFலாம் ஒரு பக்கமும் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஒரு பக்கமும் எடுத்துட்டு வரும். அதனால இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டா அடுத்ததெல்லாம் ஈஸி ஆயிடும். இதுல எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணாம இருக்கணும். ஓகே, இந்த டெரிவேஷன் முக்கியமானது என்னது, நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், நம்பர் ஆஃப் EMF per turn, EMF per turn பிரைமரி காயில், EMF per turn செகண்டரி காயில். இதை தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், அடுத்ததெல்லாம் ஈஸி ஆயிடும். இப்ப ரீஷஃபிள் பண்ணா என்ன ஆகுது, ES by EP is equal NS by NP அப்படின்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்? A transformer which is having input power is producing the same output power, then it is called an ideal transformer அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. efficient, 100% efficient சொல்லுவாங்க. அதாவது நான் என்ன சொல்லி கொடுக்கறேனோ அது அப்படியே புரிஞ்சிட்டு if you write in the exam and get 100 marks, then you are the ideal student, right? பட் அப்படி நடக்குதா அப்படின்னா நடக்காது, ஏதாவது ஒண்ணுதான் அப்படி நடக்கும். அது மாதிரி ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒண்ணு கிடையாது. ஏன்னா எந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பண்ண முடியாது, எவ்வளவு இன்புட் பவர் இருக்கோ அதே அவுட்புட் பவரை கொடுக்க முடியாது. ஏன் சார் அப்படின்னா இந்த நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்ப்போம், டெஃபினட்டா நிறைய எனர்ஜி லாசஸ் இருக்கு. அதனால என்ன பண்ண முடியாது, ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாசிபிலிட்டி இல்ல. அப்படி இருந்தா என்ன கான்செப்ட் இருக்க முடியும் அப்படின்னா, இன்புட் பவர் இஸ் ஈக்குவல் அவுட்புட் பவர். என்ன சார் இது EI அப்படின்னா, நம்ம படிச்சிருக்கோம் தேர்ட் லெசன்ல, பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு VI அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஒரு ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலா தான் இங்க யூஸ் பண்றோம். Vன்றது என்னது, வோல்டேஜ், அதுதான் EMF. ஐன்றது கரண்ட். அப்ப இன்புட் பவர் என்ன சொல்லுவோம், EPIP ன்னு சொல்லுவோம். அவுட்புட் என்ன சொல்லுவோம், செகண்டரி. இன்புட் வந்து பிரைமரி காயில், செகண்டரி காயில் அவுட்புட். அப்ப ESIS. ஓகே, சோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், இது ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஏற்கனவே ஒரு கண்டுபிடிச்சோம்ல ஈக்குவேஷன், அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பார்த்தோம் பாருங்க, ES by EP NS by NP. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாட்டை கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்றோம், இங்க யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி ES by EP கண்டுபிடிக்கணும், எது, பவரை வச்சு. அப்ப ES by EP என்ன வருது, IP by IS. ரீஷஃபிள் பண்றோம், இங்க இதை கொண்டு வந்து அங்க கொண்டு வந்து. ஓகே, இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பார்க்கும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சேமா இருக்கு. அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஆகும், டெஃபினட்டா ஈக்குவலா இருக்கும். அப்போ ES by EP is equal NS by NP ன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல இதே வேல்யூ தான் வருது, IP by IS, அது IP by IS. So it is same, which is nothing but a same அப்படினா constant K அப்படின்னு சொல்றோம். Which is K is nothing but called a transformer ratio. What is that? Transformer ratio. Okay, right. இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோவை எப்படி டிசைட் பண்றது? நான் ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன், ஒன்னு ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், இன்னொன்னு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொன்னேன் இல்லையா, அது மாதிரி. இப்போ ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல என்ன சொல்லிருக்கேன், ஸ்டெப் அப் அப்படின்னா என்ன ஆகும், வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ செகண்டரி காயிலோட இன்க்ரீஸ் வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதாவது EMF in the secondary coil will be greater. Okay, primary coil will be lesser. Right? அப்போ EMF அதிகமா இருந்தா கரண்ட் என்ன ஆகும், கம்மியா இருக்கும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. ஏன்னா கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ் லா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஓகே, சோ இதுல என்ன ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வோல்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய கரண்டோட வேல்யூ குறையும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு ஆப்போசிட் எழுதணும். இங்க ES is greater than EP னா இங்க EP ன்னு சொல்லாம IP is greater than IS அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே,
சோ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கரண்ட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணும், ரைட், which is in accordance with the law of conservation of energy. எப்படி சார் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன், கரண்ட்ன்றது லைக் இட் இஸ் லைக் இந்த இஎம்எஃப் ஆர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது வோல்டேஜ் அப்படின்றது எலக்ட்ரிக் பிரஷர் மாதிரி. ரொம்ப தூரத்துல இருந்து கரண்ட் இங்க வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அந்த பிரஷர் அதிகமா இருக்கணும். லைக் வாட்டர் டேப்ல எப்படி தண்ணி அதிகமா போகணும்னா பிரஷர் அதிகமா இருக்கணும் இல்லையா, அதே மாதிரி ரொம்ப தூரத்துல நீங்க வரதுக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த பிரஷர் அதிகமா இருக்கணும், அந்த வோல்டேஜ் அதிகமா இருக்கணும், கரண்ட் கம்மியா இருக்கணும். அப்ப என்ன ஆகும், ஈஸியா வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேப் வாட்டர்ல நம்ம இது பண்றோம் இல்லையா, வாட்டர் வாஷ் பண்றோம் இல்லையா பைக்லாம், அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல வர தண்ணி கம்மியா வரும், ஆனா என்ன ஆகும், ஃபோர்ஸா வரும். ஏன் அப்படி, சப்போஸ் ஒரு பெரிய பைப் வச்சுட்டு இவ்வளவு பெரிய பைப் வச்சுட்டு பிரஷர் கொடுத்தா வருமா, ஈஸியா வாஷ் பண்ணவே முடியாது. அதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்க, அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வரதை கம்மி பண்ணிட்டு அதனுடைய பிரஷர் அதிகமாக்கினா என்ன ஆகும், ரொம்ப தூரம் வரும் தண்ணி, ரொம்ப ஃபோர்ஸா வரும். அதே மாதிரி இங்கேயும் அந்த கரண்ட்னுடைய வேல்யூ, கரண்ட்ன்றது அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் நமக்கு தெரியும். அப்ப ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் கம்மி பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம், பிரஷர் இன்க்ரீஸ் பண்றோம், அதாவது இஎம்எஃப் இன்க்ரீஸ் பண்றோம், வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றோம். அப்ப என்ன ஆகும், ரொம்ப டிஸ்டன்ஸுக்கு டிராவல் ஆகும். அதனால்தான் இப்போ நெய்வேலிலாம் ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா பவர் ஜெனரேஷன், இல்ல மேட்டூர்ல ஜெனரேட் பண்ற பவர்ல அங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டெப் அப் பண்ணுவாங்க, வோல்டேஜை அதிகமாக்கிட்டு கரண்ட்டை குறைச்சிட்டு நமக்கு அனுப்புவாங்க. அப்ப இங்க ரிசீவிங் எண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம், நம்ம திரும்பவும் வோல்டேஜை குறைச்சிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்போம். சோ அதுதான் என்ன ஆகும், வி கால் இட் அஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. சோ அதே மாதிரி ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல வோல்டேஜினுடைய வேல்யூ குறைச்சிட்டு கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த பாயிண்ட் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கேட்பாங்க. A step up transformer increases the voltage and decreases the current. In step down transformer decreases the voltage and increases the current. அப்படினு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, so these are the two important questions we have studied today. And at the end of this there is one more point which may be asked in 3-mark question. Define the efficiency of a transformer அப்படினு சொல்லுவாங்க. எஃபிஷியன்சினா இப்பதான் சொன்னேன், நான் எவ்வளவு கத்து கொடுக்கறனோ அதே அளவுக்கு நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணா இட் இஸ் கால்ட் 100% அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ how much I am teaching, how much you are reproducing, அந்த ரேஷியோ தான் என்ன பண்ணுவோம், எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல அவுட்புட் பவர் எவ்வளவு வருது, இன்புட் எவ்வளவு வருது, ரைட், அந்த ரேஷியோ பார்க்கணும். அதுதான் என்ன சொல்றோம், எஃபிஷியன்சின்னு சொல்றோம். So efficiency of a transformer is defined as the ratio of output power to the input power, output power to the input power, ரைட். ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அவுட்புட் தான் மேல இருக்கும். எப்பவுமே என்ன பண்ண முடியாது, மேக்ஸிமம் எது அதிகமா இருக்கும், எது அதிகமா இருக்கும், எதுனா அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா if both are same we say it is 100%. if சொல்றோம் இல்லையா, for efficiency is 1 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா என்ன ஆகும், eta will become 1, it is called eta. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, eta அப்படின்னா efficiency. அப்ப பவர் அவுட்புட் பவருக்கு ஃபார்முலா தெரியும், ESIS. அதே மாதிரி இன்புட் பவர் EPIP. இப்ப ESIS is equal to EPIP அப்படின்னா eta will become 1, then we call that transformer as an ideal transformer. அதுக்கு where there is no power loss, perfectா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா as I told you already, there are numerous factors leading to energy loss. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி it will cause lot of energy loss, which the transformer will lose the efficiency and it will always be 1, always be less than 1. Okay, generally multiple choice la kepanga. In practice or in conventional transformers, the efficiency is always less than 1, greater than 1, 0 or infinity அப்படிலாம் கொடுப்பாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, only ideal transformer la efficiency is 1. For all the transformers, all the other transformers, eta will be less than 1. Eta will be less than 1. Okay, அதே மாதிரி stepper transformerல செகண்டரி காயில்ல நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அதிகமா இருக்கும், ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல செகண்டரி காயில்ல நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டா எந்த மல்டிபிள் சாய்ஸை நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, so with this we will wind off. The next class we will see the energy losses and long power transmission and then the alternating current. All those things we will study in the next class, because hope you would have studied for the test. A few questions கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா, அதை படிச்சுட்டு அந்த டெஸ்ட் எழுதிட்டு போங்க. Remaining we will see on Monday.
If you got any doubts, now you can ask me. That doubts irka? Yes? Before, yeah, tell me. Nitya, tell me. Yeah? Why is not heard now? Okay. Yeah, I can't hear you. Yes, please, again. Come out again. Monday, why? Is it not a good day today? Sorry, I am not able to hear you once again. Yeah, tell me. You said you are going to write on Monday. You didn't prepare because you were absent for 2 days. That's why you didn't prepare. What about others? Other two boys? Orre idea. Very nice language you are using. Orre idea Monday edilama. Okay. But before that, tell me what's your physics marks in the quarterly exam? First Yuvraj sollaam sir. Physics marks. 143. இன்னும் ஒரு மார்க் வாங்கினா 144 அந்த ஏதோ சொல்லுவாங்க ஊரடங்கு உத்தரவு ஏதோ சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். வாட் இஸ் திஸ்? மகேஷ், வாட் இஸ் நேம்? டெல் மீ வாட்ஸ் யுவர் மார்க்? குவார்டர்லி எக்ஸாம் பிசிக்ஸ் மார்க். சும்மா சொல்லக்கூடாது, நான் வந்து செக் பண்ணுவேன். நான் சார் என்ன கேட்க போறாரு பார்க்க போறான் ஏதாவது சொல்லக்கூடாது. ஓகே ஓகே. நித்யா, what's your mark in physics? நீ பேசினா மட்டும் கேட்க மாட்டேன், சரியா மைக் ஆன் பண்ணி பேச. One or 3 out of 150, that means 153 சொல்லலாமா? Okay, 152. Is it sufficient for you? Are you satisfied with this mark? Have you got your papers, answer papers? ஏன் சார் கொடுக்க மாட்டாங்களா பேப்பர்லாம்? நீ என்ன பண்ற, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட லெட்டர் வாங்கிட்டு ஒரு 2 days 3 days எனக்கு டைம் கொடுங்க சார், பேரண்ட்ஸ் பார்க்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்து யூ ஷோ மீ, ஐ வாண்ட் டு செக் இட் அவுட் ஃபார் ஆல் தி 3. அப்பதான் என்ன பண்ணலாம், எப்படி பிரசன்ட் பண்றீங்க, எங்க மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, பயப்படாத வாங்கிட்டு வாங்க. இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ரொம்ப பப்பி ஷேமா இருக்கும் சார் பேப்பரை பார்த்தாலும் சொல்லக்கூடாது, ரைட்? பிகாஸ் ஐ நோ தட் யூ டென்ட் டு கமிட் மிஸ்டேக் பிகாஸ் இட் இஸ் ஒன்லி த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் யூ ஆர் ஃபேசிங். போர்டு எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ல first examனால there may be mistakes, but if I can see the papers I can guide you. இல்ல சார் வேணாம் சார் அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னா no problem, it is left to your choice. Okay, if possible get it so that I can guide you. Possible? கொடுக்க மாட்டாங்களா சார்? வெரி ஃபன்னி.
that shows that you are not taking care of your studies. Parents கேட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க, அந்த ஸ்கூல்லையும் சொல்ல மாட்டாங்க. Okay, or otherwise at least by when you are getting the report card they will give you the paper. Doesn't matter, let us see. We'll see, we'll write. Okay, we'll see. எப்ப கிடைக்குதா அப்ப எடுத்து காட்டுங்க, no problem, so that we can improve for the half yearly exam at least. Okay, அது only thing is, அதனால சொல்றேன் நான், டெஸ்ட் கொடுக்கும்போது சின்சியரா ப்ரிப்பேர் பண்ணி அன்னைக்கு எழுதிட்டீங்கன்னா definitely you can perform well in your board, I mean in all the exams. அதே மாதிரி இப்ப பாரு சாட்டர்டே எழுதுறோம் டெஃபினட்டா சொல்லிட்டு டிமி கொடுக்குறீங்க, கேட்டா எல்லாம் என்ன சொன்னா ஒரே எழுதிடலாம் சார் மண்டே அப்படின்னு. அது மாதிரிலாம் பண்ணாம என்ன பண்ணுங்க, இனிமே வந்து டெஸ்ட் கொடுத்தா யூ ட்ரை டு அட்டெம்ப்ட் இட் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, அப்பதான் இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும். Okay, we'll see on Monday. Thank you. Can move now.